ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले कुछ दिनों तो बड़ी तेज़ी के नाल घटनावां वापर रही ने ते ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने वाले दोषी ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਾਲੀ सज़ा ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बड़ी तेज़ी के नाल लोगों के प्रतिकर्म देखण 'ਚ सामने आ रहे ने। जिथे सिखां दे लई इस तरह एक गुरु ग्रंथ साहिब जी की धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने वाले नूं इस तरह सज़ा देनी कोई भी अचंभे वाली गल नहीं सी, पर जे इत्थों का भारत का खास करके गल करनी होवे तां ओह भावें बहु गिणती हिंदू समाज होवे उस दे लई जिस तरह के उसके प्रतिकर्म सामने आए कि उन्हां दे लई गुरु ग्रंथ साहिब जी का अदब जिहड़ा आ कोई मायने नहीं सी रख रहा। उन्हां दे प्रतिकर्मां तो ये लग रहा सी ते उन्हां दे लई एक नशेड़ी आदमी जिहड़ा कि किरदार पक्षों बिल्कुल डिग्या होया सी ते जिहड़ा बिल्कुल ये हुण स्पष्ट हो चुकिया कि सोची समझी साजिश के अधीन ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने लई भेजिया गया सी तां उस दे कतल दे उत्ते उन्हां दीयां भावनावां बड़ियां आहत होईयां ने। पर इस दे नाल ही पंजाब दे नाल जुड़िया एक वो तबका जिहड़ा कि कामरेड तबका आ जिहड़ा एक खास विचारधारा रखदा आ, सियासी विचारधारा रखदा आ, उस दे वल्लों इस मसले ते सिखां दा खुल के विरोध किया गया ते ओह किते ना किते जिहड़ा हिंदुत्वी सारा विचार सिरजा गया जां हिंदुत्वी जिहड़ी आइडियोलॉजी RSS दी आ जिहो जिहा विचार उन्हां लोकां वल्लों इस घटना ते सिरजा गया वो उस विचार दे नाल खड़ा नज़र आया ते उस तबके ने इस गल नूं स्थापित करन दे विच भी किते ना किते बड़ा रोल निभाया, जिहड़ी कि शरेआम अज साफ हो चुकिया कि एक झूठी ते गुमराह कुन जिहड़ा प्रोपेगेंडा सी कि कतल होण वाला जिहड़ा वो दोषी सी उस नूं इस करके कतल किया गया कि वह दलित सी ते जिस गल नूं स्थापित करन लई बहुजन समाज पार्टी BSP वल्लों भी जिहड़ा आ बयान तक दिता गया तां ये सारे वरतारे दे विच हुण तक ये सामने आ रहा सी कि सिख संगतां जिहड़ियां ने ओह अपने गुरु दे अदब नूं सब तो उत्ते रखदिआं ते दुनिया नूं दसदिआं ओह इस दित्ती गई दुष्ट नूं मिसाली सज़ा दे नाल सहमति प्रगटा रही सी। सारा सिख जगत सहमति प्रगटा रहा सी, पर बाकी सारियां धारावां भावें ओह लिबरल होण भावें ओह हिंदुत्वी होण भावें ओह कामरेड होण सारियां ये धारावां एक बार फिर सिखां दे विरुद्ध इकट्ठियां खड़ियां दिसीआं ते हुण एक नवां जिहड़ा मामला सामने आ गया कि पंजाब दे विच कामरेडां दी अखबार वजों जाणिया जांदा ट्रिब्यून, जिस दे उत्ते कि इस समय पूरी तरह दे नाल कामरेडी विचारधारा दे लोग काबज ने ते उस अखबार दे वल्लों दो तीन तस्वीरां जिहड़ियां जनतक कीतियां गईयां ने, जिहड़ी कि एक तस्वीर तुसीं साडे कंप्यूटर ते भी देख रहे हो कि जिस दे विच कि बेअदबी दे दोषी नूं सौधा लाउण वाले जिहड़े निहंग दल ने उन्हां दे विचों बाबा अमन सिंह जी जिहड़े कि एक दल दे मुखी भी ने प्रबंधक ने ते उन्हां दी तस्वीर भारत के खेती मंत्री नरिंदर तोमर दे नाल जिहड़ी आ वो अखबार दे विच अज छापी गई आ ते इस खबर नूं जिहड़ा रूप आ वो इस तरह दा दिता गया कि जो ਸਿੰਘੂ बार्डर दे उत्ते घटना वापरी बेअदबी दी वो एक कॉन्सपीरेसी सी ते उस कॉन्सपीरेसी दे विच जिहड़े निहंग सिंह ने ओह भारत दी सरकार नाल शामिल सी ते उस खबर नूं आधार बना के हुण जिन्ना पंजाब दा कामरेड लाणा आ वो सारा इस तस्वीर नूं सोशल मीडिया दे उत्ते वायरल कर रहा ते इह सवाल खड़ा कर रहा कि यह निहंग सिंह जिहड़े आ यह भारत दी सरकार नाल मिल के ते मोर्चे नूं खत्म करन दी साजिश रच रहे सी जां उस साजिश दा हिस्सा सी ते बेअदबी दी घटना ते उस दोषी नूं सौधा लगना जिहड़ा आ वो भी सारा इस साजिश दा हिस्सा सी। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ RSS ਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ किसी ना किसी हिले जिहड़ा आ कामरेड तबके ने पूरी तरह कब्जा किया होया ते जे भारत का मीडिया इस समय मोदी का गोदी मीडिया आ
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰੋ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਆ RSS ਨੇ, ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਵਾਂਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਸ਼ਟ ਟੀਟੂ ਅਮਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚ ਵਾਂਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਖਲਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਚੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਸੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪਾਪ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਣਾ
ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਸੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੀਲ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੜਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਰਸ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ RSS, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਿਬਰਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆ ਜਿਵੇਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਕੀ ਆ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਿੰਕੀ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਗੂ ਆ ਸੁਖਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਸੀਲਾ ਬਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਿਚਵਾਈ ਆ, ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡੀਟਰ ਆ, ਸੰਪਾਦਕ ਆ ਸਵਰਾਜਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ
ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਓਰੀਐਂਟਡ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਕੁਝ ਲਿਖੇਗੀ? ਕੀ ਕਦੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ MLA MP ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਉਹੀ ਅਖਬਾਰ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਨੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਣੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕਰੂਰ ਕਤਲ ਆ, ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਤਲ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਤਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜੋ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦਿਮਾਗੋਂ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਘੇੜਦਾ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਤਾ ਆ, ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਖਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਈਡੀਆ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜਲੋਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜਲੋਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੇਠ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਆ ਇਹ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ,
ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਉਘਾੜੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਲਿਬਰਲ ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ 84 ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਰਥ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 84 ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਉਹ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਪੀਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਣਖੀਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਧਾੜਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੰਨਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਗੈਰਤ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਾੜਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਦਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਤਬਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜਲੋਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਕਾਤਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ
कि निहंग सिंह इत्थों अपने घोड़े ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी लैके ते वापस चले जाण, ते इसलिए उन्होंने पैसे की पेशकश की, पर निहंग सिंघां ने पैसे की पेशकश नूं ठुकराया आ। ते ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ बड़ी अहम आ कि ਹੁਣ तक जिन्ना मोर्चा ਚੱਲਿਆ आ, मोर्चे ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਢਾਲ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਟਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਂਤੜੇ ਖੇਡਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛਾਨਣਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ TV 84 ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।